ناظرین آداب، مورخہ 3 مارچ 2023 مطابق 10 شعبان المعظم 1444 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ تریپورہ، ناگالینڈ اور میگھالیہ اسمبلی انتخابات کے نتائج آ گئے ہیں۔ تریپورہ اور ناگالینڈ میں بی جے پی اتحاد نے مکمل اکثریت حاصل کر لی ہے، جبکہ میگھالیہ میں بی جے پی کی پرانی اتحادی این پی پی واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ یہاں بھی بی جے پی حکومت کا حصہ بن سکتی ہے۔ ویسے انتخابی نتائج کے بعد سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ ان ریاستوں کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ شمال مشرقی ریاست میگھالیہ معلق اسمبلی کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ جمعرات کو ووٹوں کی گنتی جاری تھی اور حکمراں نیشنل پیپلز پارٹی یعنی این پی پی واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھر رہی ہے۔ رجحانات اور حاصل کردہ نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بہترین پوزیشن میں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد عالمی نظام اپنے مقاصد میں ناکام ہو گیا اور اس کی ناکامی کے المناک نتائج سب سے زیادہ ترقی پذیر ممالک کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ پی ایم مودی نے G20 وزرائے خارجہ کانفرنس کے آغاز کے موقع پر اپنے ویڈیو پیغام میں مہمان وزرائے خارجہ پر زور دیا کہ وہ ہندوستان کی تہذیبی اخلاقیات سے تحریک لیں اور ترقی پذیر ممالک کی آوازوں کو سنیں اور اپنے اختلافات سے بالاتر ہو کر دنیا کو معاشی بحران سے نجات دلانے اور جوڑنے میں تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ آپ کی آج کی ملاقات مشترکہ اور ٹھوس مقاصد کے حصول کے لیے اکٹھے ہونے کے جذبے کی عکاسی کرے گی۔ اتر پردیش کے ضلع ہاتھرس کی ایک عدالت نے اجتماعی غداری کے ایک معاملے میں ایک ملزم کو خاطی قرار دیتے ہوئے عمر قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی، جبکہ اسی معاملے میں 3 ملزم دیگر کو ثبوت کی کمی کی بنا پر بری کر دیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ ہاتھرس کے چندپا علاقے میں 14 ستمبر 2022 کو ایس سی سماج کی ایک لڑکی کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کا واقعہ پیش آیا تھا۔ لڑکی کو نازک حالت میں دہلی کے صفدرجنگ اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں 29 ستمبر 2022 کو اس کی موت ہو گئی۔ ایس ٹی عدالت نے جمعرات کو ایک ملزم سندیپ کو عمر قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا، جبکہ 3 دیگر ملزمین کو بری کر دیا۔ ممنوعہ دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے رکن ہونے اور ہندوستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینے جیسے سنگین الزامات کا سامنا کرنے والے 2 افراد محمد شکیل اور محمد مستقیم کی آج الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے ضمانت منظور کر لی۔ یہ اطلاع آج یہاں ممبئی میں جمعیت علماء قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی نے دی۔ گلزار کے مطابق دونوں ملزمین کی ضمانت کی عرضی پر آج لکھنؤ ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ مجاہد احمد نے بحث کی، جبکہ ان کی معاونت ایڈوکیٹ فرقان پٹھان نے کی۔ لکھنؤ ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس عطاء الرحمان مسعودی اور جسٹس پرکاش شکلا نے ضمانت کی عرضی کی سماعت کی اور سماعت کے بعد عدالت نے ملزمین کو مشروط ضمانت پر رہا کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر سی ای سی اور الیکشن کمشنر ای سی کی تقرری پر اہم فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر کی تقرری سی بی آئی چیف کے طرز پر کی جائے۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں وزیر اعظم، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور چیف جسٹس آف انڈیا کو شامل کیا جائے۔ عدالت نے مزید کہا کہ اگر کمیٹی میں لوک سبھا میں اپوزیشن کا کوئی لیڈر نہیں ہے تو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ ان عرضیوں پر سنایا ہے جن میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے کالجیم جیسا نظام قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یوگی حکومت نے اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ڈرائیوروں، کنڈکٹروں اور کارکنوں کو اتکرشٹ اور اتم یوجنا کے تحت اضافی اعزازیہ دیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ یو پی روڈویز کی طرف سے 3 مارچ سے 12 مارچ تک بسوں کا خصوصی آپریشن کیا جائے گا۔ یو پی روڈویز نے ہولی سے پہلے بسوں کو فٹ کروا کر پوری تیاری بھی کر لی ہے۔ اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن آگرہ کے آر ایم برہم پرکاش اگروال نے کہا کہ ہولی کے تہوار کے دوران مسافروں کی تعداد زیادہ رہتی ہے۔ اس صورتحال میں آگرہ میں 533 بسوں کی فریکوینسی بڑھا دی گئی ہے۔ یو پی روڈویز کے خصوصی آپریشن کے دوران ڈرائیور، آپریٹر اور اہلکاروں کو بھی مراعاتی رقم دی جائے گی۔ اتر پردیش حکومت پر کسانوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ حکومت کی غلط پالیسیوں سے گنا اور آلو کسان پریشان ہیں اور ان کے پاس ہولی میں ضروری اشیاء خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ یادو نے جمعرات کو جاری بیان میں کہا کہ کسان کو ان داتا، اناج دینے والا کہا جاتا ہے، لیکن بی جے پی حکومت میں کسان سب سے زیادہ نظر انداز کیا گیا اور رسوا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ کسان کو اس کی فصل کے اخراجات کی قیمت بھی نہیں مل پا رہی ہے۔ امیش پال قتل معاملے میں ملزم بنائے گئے عتیق احمد کی طرف سے ان کی بیوی شائستہ پروین نے سی ایم
CM योगी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूरे मामले की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पर घर में तोड़फोड़ करने, 1.5 लाख रुपए नकद और 7 लाख रुपए के जेवरात चोरी करने का इल्जाम भी लगाया। इसके साथ जिस किराए के मकान में उनका खानदान रहता था, पुलिस और PDA ने बगैर किसी इत्तला के उसे मसमार कर दिया। घर के अंदर से फर्जी तरीके से असलहा बरामद भी दिखाया गया है। यही नहीं, शाइस्ता परवीन ने अपने खत में पुलिस के जरिए 2 कमसिन बेटियों को जबरदस्ती घर से ले जाने का इल्जाम भी लगाया है। हज फॉर्म के आने में मामूल से ज्यादा ताखीर हुई और ज्यादातर फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने की वजह से आजिमीन को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर यूनिक सुविधा सेंटर शबाब मार्केट नियर नदवा कॉलेज लखनऊ में 5 मार्च बरोज इतवार सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक हज फॉर्म भरने के लिए कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। मिस्टर मोहम्मद इमरान ने बताया कि इसके लिए 2 फोटो पासपोर्ट साइज, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, कैंसिल चेक, बैंक पासबुक, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नामिनी का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर वगैरह फराहम कराना जरूरी है। वाज़ेह रहे कि हज फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है और हज फॉर्म भरने वाले तमाम आज़मीन को हज गाइड भी फराहम की जाएगी। मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्रुरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस फैसले से इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी को बरकरार रखने में मदद मिलेगी और इसके दूररस्त नताइज भी देखने को मिलेंगे। मिस्टर तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के जरिए सुनाया गया ये तारीखी फैसला है जो दोनों फरीकैन को सुनने के बाद इत्तिफाक राय से लिया गया है। इसके दूररस्त नताइज बरामद होंगे। ये इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार बनाने का एक अहम फैसला है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक चीन की वजारत खारिजा के तर्जुमान माओनिंग ने कर्ज फराहम करने वाले ममालिक और इदारों की इजारेदारी पर तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान समेत दीगर तरक्की पजीर ममालिक की अबतर माशी सूरत हाल की जिम्मेदार एक तरक्की याफ्ता मुल्क की मालियाती पॉलिसियां हैं। ख्याल है कि पाकिस्तान पर जून तक $7 बिलियन का कर्ज वाजिबुल अदा है, जिसमें चीन का कर्ज भी शामिल है। चीन की वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन पाकिस्तान का इक्तिसादी और माली ताउन करता रहा है और आइंदा भी जिंदगियों को बेहतर बनाने और तरक्की के हुसूल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। उन्होंने अमरीका का नाम लिए बगैर कहा कि एक मखसूस तरक्की याफ्ता मुल्क की मालियाती पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान के अलावा बहुत से दूसरे तरक्की पजीर ममालिक कर्जों में फंस कर बेपनाह माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सीनियर ओहदेदार ने खबरदार किया है कि तुर्की और शाम में हालिया तबाहकुन ज़ल्ज़लों के बावजूद 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बुहरान अफगानिस्तान में बना हुआ है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों को क्लासरूम्स में वापस लाने की तरफ कोई हौसला अफजा पेशरफ्त नहीं हुई है। अगस्त 2021 में इक़्तिदार में आने के बाद से तालिबान ने बतदरीज स्कूलों से लड़कियों और ख़वातीन को काम की जगहों से निकाल दिया है और बैनुल अक़वामी दबाव और इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद वो अपनी पॉलिसियों को तब्दील करने से मुसलसल इनकारी है। सरकारी खबररसां एजेंसी साना के मुताबिक मुल्क शाम में बारूदी सुरंग का एक धमाका उस वक्त हो गया जब शामी शहरियों से भरा एक ट्रक इलाके से गुजर रहा था। धमाके में ट्रक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया जबकि 5 शहरी जाँ बहक और 40 अफराद जख्मी हो गए। इससे पहले भी एक बारूदी सुरंग के फटने से और कई अफराद फौत और मुतादिद अफराद जख्मी हुए थे। शाम में बारूदी सुरंग के ये धमाके ऐसे वक्त में हो रहे हैं अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक के फौजी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बहाने गैर कानूनी तौर पर शाम में मौजूद हैं। शाम की हुकूमत ने बारहा ऐलान किया है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की मौजूदगी गैर कानूनी और गासिबाना कब्जे के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की है कि वो पंजाब में इंतखाबात के गवर्नर गुलाम अली से मशवरा करें ताकि 90 दिन की मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इंतखाब कराए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा 9 अप्रैल को इंतखाबात कराने से मुताल्लिक 20 फरवरी के सदर के फैसले को रद्द कर दिया और गवर्नर को ECP के मशवरे के बाद इलेक्शन की तारीख तय करने का हुक्म दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक रोटी की सबसे ज्यादा कीमत के लिहाज से अमेरिका दुनिया के ममालिक में सर फहरिस्त है, जहाँ 500 ग्राम की तादाद रोटी की कीमत $3.27 तक पहुंच गई है। इसके बाद स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क की क़यादत में शुमाली यूरोपीय ममालिक हैं। इसी इंडेक्स में अरब ममालिक मजबूती से रोटी की कीमत के लिहाज से सबसे सस्ते ममालिक के तौर पर सामने आए हैं। ट्यूनिस एक रोटी की कीमत के लिहाज से सबसे सस्ता मुल्क बनकर सामने आया है। ट्यूनिस में 500 ग्राम वजन की एक रोटी की कीमत $0.14 रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद अलजायर तीसरे नंबर पर लीबिया है। टॉप 10 मुल्कों में 5 अरब ममालिक शामिल हैं। मिस्र 8वें नंबर पर मौजूद है। 9वें नंबर पर मराकश है और तुर्किया सस्ती रोटी के एतबार से 10वें नंबर पर विराजमान है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।